Okay, so and logger optional, console is the one which we are using. So ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు we are going to cover without logger the architecture. So అంటే ఎలా ఉంటుంది, so there are, this is a smart connector server, so Windows server, so environment లో అయినా ఇదే. So this is the Windows server. Okay, so this is the ESM server. Okay, all are software based. Okay, so I'm accessing it via console, and also we can access it via web. అనేది we will discuss at last. So most of the demo మొత్తం, okay, so smart connector, ESM and console. Okay, so ఇది ఉంటుంది. Okay, so similarly we have talked about collection mechanism. So collection mechanisms ఏంటి గుర్తుందా? How we fetch the logs from different smart connectors. Push and pull mechanism. Okay, so log collection mechanism వచ్చేసి push and pull. So push అంటే device itself will forward the logs. Pull అంటే కనెక్టర్ వెళ్ళి logs ని fetch చేసుకొని తీసుకొచ్చుకుంటుంది. Okay, so whenever it goes and collects or fetches the logs, it will be in a raw format, which will be converted to human readable format, which we call it as a normalization. Okay, so converting the raw data into human readable format is called normalization under. Okay, so push mechanism అంటే anything based on a Linux kernel, UDP broadcast, అన్ని push mechanism లో ఉంటుంది. So one such service is syslog, is the most used service for collecting the logs. Pull mechanism అంటే device will, the smart connector will go and fetch it on regular intervals using a authentication based. Okay, so today I will be covering the Windows, so Windows and Unix. Okay, so మన దగ్గర ఉన్న సో మోస్ట్ అవైలబుల్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చి Unix and freeware కాబట్టి we can cover. So we'll start with, so మామూలుగా విండోస్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు విండోస్ తీసుకుంటే మామూలుగా విండోస్లో 2 types of connectors ఉన్నాయి. 2 types of connectors where we can use. Okay, 2 types of connectors ఉన్నాయి. సో ఒకటి విండోస్ యూనిఫైడ్ అంటారు, ఇంకోటి విండోస్ నేటివ్ అంటారు. Okay, so విండోస్ యూనిఫైడ్ వచ్చేసి, as I have told you already, it uses the SMB v1. విండోస్ నేటివ్ వచ్చేసి it uses RPC, remote procedure call అనేసి, it's an inbuilt service of Windows. So ఈ రెండు, these are both are Windows proprietary. Okay, 445 ఇది TCP, ఇది 135, ఇంకా వేరే సమ్ ఎక్స్ట్రా పోర్ట్స్ కూడా ఓపెన్ చేయాలి. 49153 అనేసి ఒక రేంజ్ ఉంటుంది, we have to open that. Okay, so but 135 is very important. Okay, these are the 2 connectors. Now currently no one is using it. Why? Because of after the WannaCry vulnerability, most of the attackers are, we can connect remotely to the system in case if you are not patched up kada. So ignored. Okay, ignored. Okay, so because of SMB, WannaCry కూడా మీకు అందుకనే స్ట్రెస్ చేసి అడిగాను, ఎందుకు which port causes this vulnerability అనేసి, which version of protocol అని. Okay, so now currently we are using 135 only. Okay, so that is very important. మనం విండోస్లో నుంచి ఎక్కడి నుంచి లాగ్స్ ఫెచ్ చేస్తాం యాజ్ అ క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, ఓకే, సో ఫస్ట్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, మనం ఫస్ట్ డివైస్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద సిస్టమ్ రెడీ టు సెండ్ ద లాగ్స్. సో మామూలుగా యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, ప్రతి విండోస్లో విండోస్ ఈవెంట్ వ్యూవర్ అనేసి ఉంటుంది.
ఈవెంట్ వ్యూవర్లో ఇక్కడ చెప్పాను కదా, దిస్ ఇస్ ద విండోస్ లాగ్స్ వేర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అప్లికేషన్, సెక్యూరిటీ, సిస్టమ్, ఓకే, సెటప్, ఫార్వర్డ్ ఈవెంట్స్ లాగ్స్. బట్ వీ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్, సెక్యూరిటీ, సిస్టమ్ లాగ్స్. సెక్యూరిటీ ఈస్ ద మెయిన్ లాగ్స్. లాగిన్, లాగౌట్, లాగిన్ ఫెయిల్యూర్. నేను ఇచ్చాను కదా ఈవెంట్ ఐడీస్ మిమ్మల్ని గ్యాదర్ చేయమని, చేశారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇట్, ప్లీజ్ డూ ఇట్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ లాగ్స్. ఓకే, అలాగే సిస్టమ్, అప్లికేషన్ లాగ్స్. సో ఇక్కడ మన కనెక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే, వన్స్ ఇట్ లాగిన్స్ టు ద సిస్టమ్, ఈ ఈవెంట్ వ్యూవర్లోకి వచ్చి ఈ లాగ్స్ని వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ న్యూ లాగ్ అవైలబుల్, దాన్ని కాపీ చేసుకొని ఇట్ విల్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు ఈఎస్ఎం మేనేజర్. స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, రెగ్యులర్గా ఈవెంట్ వ్యూవర్లోకి వస్తుంది, కాపీ చేసుకుంటుంది, ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు ESM manager. That is the main duty of this connector. So every activity, each and every activity that is happening here, okay, will be captured by a smart connector. Okay, that is the final goal. Okay, దానికి మనం we have to follow a set of prerequisites. So ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, this is a pull mechanism, right? పుల్ మెకానిజం అంటే అథెంటికేషన్ బేస్డ్ అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు సో ఇక్కడ కొంచెం there will be a networking involved. So if I want to integrate a Windows, first baseline document ni configure cheyali. Okay, so just మీ ఐడియా కోసం, you don't need to learn all this, but I'll show you. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అడగవచ్చు, సార్ ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్లో కూడా నేను ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చా ఈ స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఏసీ అంటే, లాక్ కలెక్షన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ల్యాప్టాప్స్. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. హోమ్ బేసిక్లో నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సర్వర్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాటిలోనే పాసిబుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇదే కనెక్టర్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ నౌ. ఓకే, విండోస్ నేటివ్ కనెక్టర్. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ నేటివ్ కనెక్టర్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తారు ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి మీ డివైస్ని. సో ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మొత్తం ఉంటాయి ఆప్షన్స్. సో మనం జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద డాక్యుమెంట్. సో ఏం చేస్తారంటే, మామూలుగా ఇక్కడ విండోస్లో కంట్రోల్ ప్యానల్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టూల్స్ ఉంటాయి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టూల్స్లో ఓకే, ఇక్కడ ఈవెంట్, సో ఇప్పుడు లోకల్ సెక్యూరిటీ పాలసీ అనేసి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ లోకల్ సెక్యూరిటీ పాలసీలో ఆడిట్ పాలసీ అని ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ ద ఆడిటింగ్. ఓకే, సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం ఏమైతే కలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నామో దాని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి సక్సెస్ అటెంప్ట్స్, ఫెయిల్యూర్ అటెంప్ట్స్ అనేసి మొత్తం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. కాన్ఫిగర్ చేసి, సో స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ కాన్ఫిగర్ ద డివైస్ ఫర్ లాగింగ్. ఓకే, కాన్ఫిగర్ ద డివైస్ సర్వర్ అంటే బెటర్, లాగింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఓకే, ఎనేబుల్ ద పోర్ట్ నెంబర్. at firewall. ఓకే, దాని తర్వాత ఎనేబుల్ పోర్ట్ నెంబర్ అయిపోయిందా. సో క్రియేట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, for fetching the logs. Okay, for fetching the logs. సో ఒకటి డివైస్ని లాగింగ్కి కాన్ఫిగర్ చేయాలి, తర్వాత పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ చేయాలి, దెన్ ఓన్లీ కనెక్టివిటీ ఉంటేనే లాగ్స్ విల్ స్టార్ట్స్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. ఓకే, సో నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. క్రియేట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఫర్ ఫెచ్చింగ్ ద లాగ్స్. రీడ్ ప్రివిలేజ్ ఉంటే చాలు యూజర్కి. ఓకే,
ఓకే, తర్వాత గ్యాదర్ ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ host name of the system and version. Yes, version. Ivi basic parameters, prerequisites which is required. Okay. Okay. So ఈ డీటెయిల్స్ కావాలి. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మన చేతిలో ఉంటే then we can go and install the connector. ఎంతవరకు క్లియరా? దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో నేను ఇదే ఇప్పుడు మీకు డెమో చూపిస్తాను. ఓకే. సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్, సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో హౌ వీఆర్ కనెక్టింగ్. సో ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు నా దగ్గర స్మార్ట్ కనెక్టర్ సర్వర్ లైవ్ అయ్యింది. దిస్ ఇస్ ద స్మార్ట్ కనెక్టర్ సర్వర్. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేస్తాను కనెక్టర్ని, విండోస్ కనెక్టర్ని. అలాగే నా దగ్గర ఇప్పుడు ఈఎస్ఎం అనేది కూడా లైవ్ అయ్యింది. సో ఓకే. సో ఫైనల్లీ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ త్రూ కన్సోల్. సో ఇది కన్సోల్. సో ఈ కన్సోల్లో ఫస్ట్ నేను వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాగిన్ అవుతాను. మీరు మామూలుగా అయినా కూడా రోజు దీంట్లోనే లాగిన్ అవుతారు మానిటరింగ్కి. సో దీంట్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఓకే, సో నేను ఐ విల్ షో యూ ఫస్ట్. సో కన్సోల్ గురించి రేపు చెప్తాను. ఓకే, ఫర్ టుడే కనెక్టర్ ఇన్స్టాల్ చేసి లాక్స్ వస్తున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడమే ఈరోజు అవర్ ప్రైమరీ గోల్. ఓకే. సో స్మార్ట్ కనెక్టర్. సో స్మార్ట్ కనెక్టర్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు లెట్స్ గో టు ద కనెక్టర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ టాపిక్ విచ్ వీ విల్ బి కవరింగ్ టుడే. ఓకే. సో ఇక్కడ ఐ విల్ బి యాడింగ్ ద కనెక్టర్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కనెక్టర్ అనేది మామూలుగా ఏంటంటే మీరు ప్రతిరోజు లాగిన్ అయినప్పుడు యూ డూ హెల్త్ చెక్. హెల్త్ చెక్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కనెక్టర్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసామంటే ఆ కనెక్టర్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఐ విల్ షో యూ దట్. ఆ కనెక్టర్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఆ కనెక్టర్ రన్ అవుతుంటే లాక్స్ వస్తున్నట్టు, రన్ అవ్వకపోతే లాక్స్ రానట్టు. ఓకే. సో లెట్ స్టార్ట్. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు కన్సోల్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. ఓకే, ఇది నేను మీకు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ దిస్ కన్సోల్ పారామీటర్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంటి? ఎనేబుల్ చేశాను నేను, లాగింగ్ ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేశాను, చూపించాను మీకు. పోర్ట్ నెంబర్ చెక్ చేయాలి, పోర్ట్ ఓపెన్ అయిందా లేదా అని. ఓకే, పోర్ట్ ఈస్ 135. ఒక పోర్ట్ ఓపెన్ అయిందా లేదా అనే దానికి ఎలా చెక్ చేస్తాం? విచ్ ప్రోటోకాల్ వి యూజ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ ఓపెన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆర్ నాట్. గో బ్యాక్ టు అవర్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ రీకాల్ ఇట్. గుర్తుందా? ఒక సిస్టంలో పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ అయిందా లేదా అని హౌ విల్ యూ చెక్ ఇట్? ఎవరు మాట్లాడలేదు? గుర్తు లేకపోతే తెలియదని చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. లేదు, యాక్చువల్గా నోట్ చేసుకుంది చెక్ చేస్తున్నాను. How will you identify whether the port is opened or not in a system? This is that to a TCP. Okay. So by name port number 135. Okay, I'm going to use native connector. Okay, so which is 135. నెట్స్టార్ట్ ఇన్ కమెంట్స్. నెట్స్టార్ట్ అనేది ఓపెన్ కనెక్షన్స్ చెక్ చేయడానికి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒక అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవ్వకపోతే పోర్ట్ అనేది అక్కడ ఓపెన్ ఉండదు. ఓకే, అన్లెస్ యూ స్టార్ట్ ఏ బ్రౌజర్, ఆ పోర్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకే, అప్లికేషన్ డెడ్ స్టేట్లో ఉంటే పోర్ట్ కూడా డెడ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీవన్? సుబోధ్, we have to use telnet. Okay. Okay. Okay, so telnet
172. So let me first find out the server IP. So ఈ సర్వరే ఓకే 12 అనుకుంటాను. 12 is the IP. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ అయిందో లేదో చెక్ చేయాలంటే సో టెల్నెట్ 172.16.100.12. ఓకే సో 135. సో నేను పోర్ట్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఐ హావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కనెక్టెడ్. ఓకే అర్థమైందా? సో నవ్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఇంటిగ్రేట్. సో ఏదన్నా కనెక్ట్ అవ్వకపోతే అన్ఏబుల్ టు కనెక్ట్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే సో 135 పోర్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎనేబుల్. ద సర్వర్ ఈజ్ విండోస్ సర్వర్ 2016. ఓకే ఇక్కడ ఉంది కింద, యూ కెన్ సీ మై కర్సర్. సో నా దగ్గర సో ఐపీ అడ్రస్ తెలుసు 12 అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద యూజర్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ ఇన్స్టాల్ ద కనెక్టర్. సో ఇదే కనెక్టర్ సెటప్. ఓకే సో ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద కనెక్టర్. సో ఓకే దిస్ ఈస్ అ వన్ అండ్ ఓన్లీ కనెక్టర్. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ స్మార్ట్ కనెక్టర్ అనేది వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ 2 different సర్వర్స్, ఎదర్ విండోస్ సర్వర్ ఆర్ లైనక్స్ సర్వర్. లైనక్స్కి అయితే సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, యూనిక్స్కి సపరేట్ ఈఎక్సీ ఫైల్, అక్కడ జీజిప్ ఫైల్స్. ఓకే సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ ఏంటంటే దే విల్ బి ఇన్స్టాలింగ్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్. ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఇట్ విల్ క్రియేట్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ హియర్. సో ఆ సర్వీస్ లాగా రన్ అవుతుంటుంది. ఆ సర్వీస్ రన్ అవుతుంటే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ విల్ కమ్ అప్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఒక సిస్లో కనెక్టర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, అలాగే ఒక టెస్ట్ కనెక్టర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, అలాగే ఇప్పుడు నౌ విండోస్ వస్తుంది. ఓకే సో వీ విల్ బి ఇన్స్టాలింగ్ నౌ ద విండోస్ కనెక్టర్. సో ఇదేంటంటే వీ షుడ్ బి ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే నేను పాత్ కాల్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలని. ఓకే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫోల్డర్. మామూలుగా జనరల్గా ఎవరైనా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఫోల్డర్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క కనెక్టర్ని ఒక్కొక్క ఫోల్డర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు, జస్ట్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్. సో నేను కనెక్టర్ విండోస్లో వేసాను. సో డోంట్ క్రియేట్ ఎనీ ఐకాన్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్. ఇన్స్టాలేషన్ ఈజ్ కామన్. విండోస్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అదే. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ కాన్ఫిగరింగ్ ద పారామీటర్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దానికి మనకు వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్. ఓకే సో అదే లైనక్స్ అయితే ఇట్స్ ఆల్ కమాండ్ లైన్. ఓకే ఇది విండోస్ కాబట్టి మనకు గ్రాఫిక్స్ ఉంది. ఓకే సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. దిస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, వీ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో నేను చెప్పాను కదా 252 కనెక్టర్స్ అని. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ ఇక్కడ మొత్తం ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏ డివైస్ సపోర్ట్ అవుతాయో ఆ డివైస్ రిలేటెడ్ డెల్, ఫైర్ వాల్, హెచ్పి, ఐబిఎం, ఓకే ఐపి, జేబాస్, జూనిపర్, కాస్పర్స్కీ, లైనక్స్, ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, మనం ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఫైర్ వాల్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ సిస్లాగ్. ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ విండోస్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ యూనిఫైడ్ ఆర్ నేటివ్ అని చెప్పాను. ఓకే ఇప్పుడు సిస్లాగ్ వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా సో సిస్లాగ్ డెమోన్ ఆర్ సిస్లాగ్ ఎన్జీ డెమోన్ ఏదో ఒకటి. సో ఇప్పుడు సిస్లాగ్ డెమోన్ అనే క్లిక్ చేశాను. సిస్లాగ్ అయితే యాజ్ ఎ సెడ్ నో ఇట్స్ పుష్ మెకానిజం, వెరీ ఈజీ అనమాట. జస్ట్ ఒక పోర్ట్ ఉంటుంది, ఆ పోర్ట్ని ఎనేబుల్ చేస్తే చాలు. సో ఐ విల్ షో యూ నౌ. నెక్స్ట్ కొట్టానంటే ఇంతే, బికాస్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, వర్షన్ డీటెయిల్స్ ఏం అవసరం లేదు. సో ఈ జస్ట్ కనెక్టర్ ఇన్స్టాల్ చేసి వదిలేసామంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో 100 డివైజెస్ ఉన్నాయి. 100 డివైజెస్ వీఆర్ ఫార్వర్డింగ్ త్రూ 514. ఆటోమేటిక్గా డివైస్ పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది బ్రాడ్కాస్ట్. సో ఇట్ విల్ కమ్ టు మనం జస్ట్ సెట్ చేయాలి ఏ సర్వర్కి ఈ లాగ్స్ వెళ్ళాలి అనేసి. ఎవ్రీ సర్వర్లో మనం సెట్ చేయాలన్నమాట ఒక సిస్లాగ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో. సెట్ చేయగానే ద లాగ్స్ విల్ ఆటోమేటికలీ కమ్ టు దిస్ ఎల్ఈసి సర్వర్. డిటెక్ట్ చేస్తుంది బ్లాక్స్ పార్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా పార్స్ చేస్తుంది, అంతే. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్ వీ హ్యావ్ టు డూ. వెరాజ్ ఫుల్ మెకానిజంకే లాట్ ఆఫ్ ప్రీ రిక్వజిటీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. సో ఐ టోల్డ్ యూ 2 types ఆఫ్ కనెక్టర్స్.
ఓకే, ఫర్ కలెక్టింగ్ ద విండోస్ లాగ్స్. సో ఇక్కడ ఉన్నాయా 2 టైప్స్, విండోస్ ఈవెంట్ లాగ్ నేటివ్, విండోస్ ఈవెంట్ లాగ్ యూనిఫైడ్. ఓకే, దీనికైతే 445, దీనికైతే 135. సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ నేటివ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ టోల్డ్ యూ. సో సిస్టమ్ లాగ్స్, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ లాగ్స్, అప్లికేషన్ లాగ్స్ ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ అవుతాయి? ఈవెంట్ వ్యూవర్ నుంచి కలెక్ట్ అవుతాయి. సో సోర్స్ హోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫార్వర్డ్స్, లెట్స్ సే ఈ కనెక్టర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈఎస్ఎంకి పంపొచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే దానికి కూడా పంపించచ్చు అనమాట. థర్డ్ పార్టీ ఉంటే అప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి ఫర్ ఆల్ ఫార్వర్డెడ్ ఈవెంట్స్ అనేసి. సో డోంట్ యూజ్ ఎనీ సోర్స్ ఫర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ వర్షన్, యూజ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఫర్ ఓఎస్ వర్షన్, యూజ్ ఫైల్. ఓకే, సో ఏదైనా థర్డ్ పార్టీకి పంపిస్తుంటే ఈ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి parameter to add host for event collection. Use a common domain credentials, use Active Directory, enter manually. Anyone has a knowledge on domain and Active Directory? Okay, what is this Active Directory domain? So just idea question cheptanu. Anyway, we are starting Windows. So domain controller. సో డొమైన్ కంట్రోలర్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి డొమైన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు విప్రో డొమైన్ ఏంటి? wipro.com ఆర్ wipro.net. ఓకే, ఇన్ఫోసిస్కి infosys.com, అది ఒక డొమైన్. ఓకే, వాళ్ళు దే విల్ బై ఇట్. సో అలాగే వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా కూడా వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్లు సర్వర్స్కి డొమైన్స్ పెడతారు. వాట్ ఎవర్ ద ల్యాప్టాప్స్ విచ్ ఆర్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఎవ్రీ ల్యాప్టాప్ అనేది డొమైన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ డొమైన్ కంట్రోలర్ హార్ట్ వచ్చేసి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అంటే ఈ డొమైన్ కంట్రోలర్ క్యాన్ బి లైక్, ఇప్పుడు నాది వచ్చేసి సంథింగ్, సో xyz.com. దీంట్లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీస్ ఉంటుంది ఈ డొమైన్ కంట్రోలర్లో. నెక్స్ట్ ఓకే సమ్ గ్రూప్ పాలసీస్ అవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో మామూలుగా ఈ ఏడీలో ఏముంటుందంటే కంప్యూటర్స్, యూజర్స్, ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. 3 థింగ్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఒక కంపెనీలో 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 1000 సర్వర్స్ ఎవ్రీడే, ఇప్పుడు లెట్సే ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక డెస్క్టాప్ తీసుకుంటే ఒకే డెస్క్టాప్ 2-3 యూజ్ చేస్తున్నారు రోజు. ఓకే, సో ఒక కొన్ని సెక్టర్స్లో ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఐట్రేషన్ ఉంటుంది. పీపుల్ విల్ కమ్ గో, కీప్ ఆన్ గోయింగ్, వీక్లీ బేసిస్ కూడా వస్తుంటారు వెళ్ళిపోతుంటారు. సో వాళ్ళందరికీ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేయాలి, జాయిన్ అయితే వెళ్ళిపోగానే అకౌంట్లు డిలీట్ చేయాలి, లేకపోతే డిసేబుల్ చేయాలి. ఓకే, అలాగే విండోస్ ప్యాచెస్ వేయాలి రెగ్యులర్గా. ఓకే, పాస్వర్డ్ పాలసీస్ సెట్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఎవ్రీ సిస్టమ్కి వెళ్ళి చేయడం పాసిబుల్. ఇప్పుడు ఒక దట్టు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనం వెళ్ళి సర్వర్స్ మీద కూర్చొని చేయాలంటే వెరీ టఫ్, రైట్? 1000 సిస్టమ్స్ మేనేజ్ చేయాలంటే యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ మ్యాన్ పవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. యూజర్స్ క్రియేట్ చేసేదానికి, రిమూవ్ చేసేదానికి, మాడిఫై చేసేదానికి, డిలీట్ చేసేదానికి, ఇవన్నీ నో వన్ క్యాన్ డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ గోయింగ్ అండ్ వెరిఫై చెకింగ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్. అగ్రీ? సో అందుకని మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేసిందంటే దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ డొమైన్ కంట్రోలర్. ఈ డొమైన్ కంట్రోలర్లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది. సో ఈ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో ఏం చేస్తారంటే ఒక కంపెనీలో ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయో అన్ని సర్వర్స్ని యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో యాడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో యాడ్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటే మీకు ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ డొమైన్. సో ఇప్పుడు నాది చూసినట్లయితే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది, వర్క్ గ్రూప్ అని ఉంటుంది. అదే మీదేంటంటే ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తారంటే మీరు ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళారంటే సిస్టంలోకి ఇక్కడ డొమైన్ అని ఉంటుంది.
డొమైన్ సమ్ infosys.com, ఓకే, సంథింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై యువర్ డొమైన్ కంట్రోలర్. ఓకే, వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు పాలసీస్, హార్డనింగ్ అంతా, సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్, ఏ సర్వీస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఏ సర్వీస్ స్టాప్ అవ్వాలి, అన్ని లిమిటెడ్ ప్రివిలేజెస్ అన్ని దే విల్ డిసైడ్. సో అంటే కస్టమైజ్డ్ ఓఎస్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో అక్కడ మనం ఒక కంపెనీలో ఉన్న అన్ని సర్వర్స్ని యాడ్ చేస్తాం. మళ్ళీ వీ విల్ క్రియేట్ ఏ ఓయూస్. ఓయూస్ అంటే ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్ అని చెప్పాను. ఓయూస్ అంటే సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఓకే, సెక్యూరిటీ టీమ్, ఐటీ టీమ్, నెట్వర్క్ టీమ్, అలాగా డిఫరెంట్ టీమ్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేసి ఒక్కొక్క గ్రూప్లో ఆ టీమ్, ఆ గ్రూప్ రిలేటెడ్ యూజర్స్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ మూవ్ చేసి దే విల్ క్రియేట్ ఏ పాలసీస్. ఓకే, గ్రూప్ పాలసీస్ అంటారు, జీపీ. గ్రూప్ పాలసీస్ని క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే వీళ్ళకి ఏం యాక్సెస్ ఉండాలి, వీళ్ళకి ఏం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండాలి, అన్నీ మొత్తం సింగిల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్. ఒక సర్వర్ ముందు కూర్చొని యూ కెన్ కంట్రోల్ ఆల్ యువర్ 1000 సిస్టమ్స్. ఓకే, ఏదన్నా యూజర్ వెళ్ళిపోయాడా, డిసేబుల్ ఇట్. ఇక్కడ డిసేబుల్ చేస్తే ఇంకా ఆ యూజర్ ఇంకా ఏ ల్యాప్టాప్ లాగిన్ అవ్వలేడు. ఓకే, డిలీట్ చేస్తే ఇంకా అసలు ఏం లేదు. ఓకే, సో లాక్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు 3 times లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ కొట్టగానే లాక్ అవుద్ది. సో మళ్ళీ అన్లాక్ కావాలంటే వీళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఈ సర్వర్లో అన్లాక్ చేస్తే అక్కడ అన్లాక్ అవుతుంది. ఓకే, సో అవన్నీ, సో ఇట్ విల్ బి మేనేజ్డ్ అండర్ ద డొమైన్ కంట్రోలర్. సో ఇది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్. సో విండోస్ డొమైన్ కంట్రోలర్ అంటారు. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఒక 20-30 సర్వర్లు కానీ డొమైన్ కంట్రోలర్లు కానీ యాడ్ అయ్యి ఉంటే మనం ప్రతి సర్వర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సపరేట్గా తీసుకొని అవసరం లేదు. సో వాట్ ఐ మీన్, ఈ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో ఒక కామన్ యూజర్, ఆర్క్సైట్ అనే యూజర్ క్రియేట్ చేసి, ఆర్క్సైట్ అనేసి ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆర్క్సైట్ యూజర్ని డైరెక్ట్గా ఓకే ఈ కనెక్టర్ సెట్టింగ్స్లో కానీ యాడ్ చేసామంటే ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ద లాగ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్, సో ఇప్పుడు ఇదే యూజ్ కామన్ డొమైన్ క్రెడెన్షియల్స్, యూజ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటే అప్పుడు ఒకే ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ డొమైన్ కంట్రోలర్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని కొట్టి నెక్స్ట్ కొట్టానంటే ఇక్కడ అడుగుతుంది డొమైన్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఓకే, ఇది ఒక సెట్టింగ్. ఓకే, అదే యూజ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని కొట్టానంటే ఇక్కడ అడుగుతుంది, ఇక్కడ ఒక డొమైన్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఓకే, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ వీ కెన్ యూస్. సో యూజ్ చేసుకొని, సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కామన్ నేమ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇదంతా ఇలా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ కొట్టామంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ కొట్టామంటే చూడండి, ఇది పాస్వర్డ్ పారామీటర్స్ వ్యాలిడేట్ కావట్లేదు. ఇక్కడ వీ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఒక కంపెనీలో 20 సర్వర్స్, 30 సర్వర్స్ ఉంటే ఒకే కనెక్టర్లో 30 సర్వర్స్ యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసి ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ ఆ సర్వర్ ఐపీస్ యాడ్ చేస్తాం. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ పిక్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ వే. ఇప్పుడు మనది ఏంటంటే మనది స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్. ఓకే, జస్ట్ ఒకే ఒక సర్వర్ ఉంది, జస్ట్ ఫర్ డెమో పర్పస్. ఎంటర్ మాన్యువల్లీ అని కొట్టి నెక్స్ట్ కొట్టినప్పుడు డైరెక్ట్గా నార్మల్ విండో వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో మీకు ఏం చెప్పాను, ఐ నీడ్ ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ హోస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు ఇది దీని ఓన్ స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్ కాబట్టి దీని సిస్టమ్ డీటెయిల్స్ ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసుకుంటుంది. మనం వేరే అయితే మాన్యువల్గా ఇక్కడ యాడ్ అని కొట్టి ఒక్కొక్క సర్వర్, నా దగ్గర ఒక 20 సర్వర్లు ఉంటే 20 సర్వర్ల ఐపీ అడ్రస్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఓకే, డొమైన్లో ఉంటే డొమైన్ నేమ్ పెట్టాలి, లేకపోతే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్వర్ వర్షన్ ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసుకునింది. మామూలుగా డిఫరెంట్ వర్షన్స్ అవైలబుల్ అవుతాయి. సో 10, 12, 8 ఏదైతే సపోర్ట్ అవుతుందో ఆ వర్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఓకే, సిస్టమ్, సెక్యూరిటీ, అప్లికేషన్. సో 3 టిక్ చేశాను. నాకు వద్దనుకుంటే అన్టిక్,
నాకు కావాలనుకుంటే టిక్ చేస్తాం. ఏమైనా కస్టమైజ్డ్ ఈవెంట్స్ కావాలంటే అప్పుడు దానికి వేరే సెట్ చేస్తారు. ఏమన్నా వద్దనుకున్నా వీ కెన్ ఫిల్టర్ ఇట్ అవుట్. లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. ఇట్ సపోర్ట్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో లైక్ సిఏ, జపాన్, చైనా, ఓకే, తైవాన్ కూడా సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ తెలుసుకోవాలి, ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ హోస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ తెలియాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. సో ఈ పారామీటర్స్ నుండి ఈ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ అప్లికేషన్ లాగింగ్స్ కానీ ఎనేబుల్ చేస్తే మనం ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ నెక్స్ట్ కొట్టంగానే ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో నేను ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్కి వెళ్ళానంటే ఇక్కడ యు సీ హియర్. సో ఇక్కడ ArcSight మేనేజర్, ArcSight లాగర్, ఓకే, CF ఫైల్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హబ్, CF syslog, CF ఎన్క్రిప్టెడ్ syslog, CSV raw syslog. ఓకే, ఏంటి ఇన్ని ఉన్నాయి అనేసి యూ కెన్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్. సో ArcSight మేనేజర్ మనకు తెలుసు, ఇట్ ఈస్ ESM, ఓకే, ఎన్క్రిప్టెడ్. ArcSight లాగర్ నేను ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ ఏ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ArcSight లాగర్ అంటే ఏంటి. సో సి మనం యూ కెన్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్, కనెక్టర్ నుంచి నేను ప్యారలల్గా లాగర్కి ArcSightకి కూడా పంపించచ్చా అంటే ఎస్, యూ కెన్ సెండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎన్ని కంపెనీస్లు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ లాగర్కి పంపిస్తారు, తర్వాత ఈఎస్ఎం పంపిస్తారు. ఎందుకంటే లాగర్లో అంతా డేటా పెట్టుకొని ఈఎస్ఎంలో మినిమం డేటాను పంపిస్తారు టు అవాయిడ్ ద లోడ్. ఓకే, లేదా నేను ప్యారల్గా పంపిస్తానంటే యూ కెన్ సెండ్, నో వన్ విల్ స్టాప్ యూ. సో ArcSight స్మార్ట్ మెసేజ్, ArcSight లాగర్ స్మార్ట్ మెసేజ్ పూల్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ లాగర్ ఉంటే పూలింగ్లో ఉంటాయి, ఒకే లాగర్ ఉంటే జస్ట్ ఇది ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తే చాలు. ఓకే, ఇంక వాట్ ఆర్ ఆల్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హబ్ అనేది ఇట్స్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ArcSight, విల్ ఇగ్నోర్ దట్. వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ అనేసి క్వశ్చన్ వేసుకుంటే చెప్పాను, ArcSight సపోర్ట్ CEF ఫార్మాట్. CEF స్టాండ్స్ ఫర్ కామన్ ఈవెంట్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే I have told you about Flex connector. Any device which is not officially supported by ArcSight, we will call it as a Flex. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ కనెక్టర్ని ఒక టెస్ట్ కనెక్టర్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దే విల్ యూజ్, ఇప్పుడు ఒక లాక్ కలెక్షన్ వచ్చేసి ఫైల్ రీడర్ అయితే CF ఫైల్ పెడతారు, లాక్ కలెక్షన్ syslog పుష్ ఫార్వర్డింగ్ అయితే CF syslog పెడతారు, ఎనీథింగ్, ఓకే, UDP ఆర్ syslog. అదే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఏ కాపీ, CSV అంటే తెలుసు కదా, CSV అంటే ఎక్సెల్ ఫైల్. ఓకే, సో CSV అనేది ఒక ఫార్మాట్ ఎక్సెల్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఏ కాపీ యాజ్ ఏ లోకల్లీ అనుకుంటే అప్పుడు CSV ఫైల్, రా syslog. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డెవలప్ ఏ ఫ్లెక్స్ కనెక్టర్, ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ద లాగ్స్. కలెక్ట్ చేసుకొని వన్స్ లాగర్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ లాగ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దే విల్ వ్యాలిడేట్, ప్యాటర్న్ వెరిఫై చేసుకొని అకార్డింగ్లీ దే విల్ డెవలప్ ఏ ఫ్లెక్స్ కనెక్టర్ని బిల్డ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సర్వర్స్, టెస్ట్ సర్వర్స్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ వి విల్, సో ఇప్పుడు ఒక లోకల్ ఫైల్గా డంప్ చేస్తారు. మన మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటి, ఫార్వర్డింగ్ ఇట్ టు మేనేజర్. సో ఫార్ టుడే విల్ బి కవరింగ్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. సో ArcSight మేనేజర్. సో ArcSight మేనేజర్ వెళ్ళంగానే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, వాట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ నెంబర్ 8443. Instead of HTTPS 443, it is using HTTPS 8443. Okay, so ikkada I have to add the manager host name. నా దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ, let me add it. So manager host name, సో AUP అంటే as I have told you, ArcSight కూడా it keeps updating its parsers. Okay, ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ అంటారు, ఇట్ కీప్స్ అప్డేటింగ్ ఇట్స్ పార్సెస్, దాన్ని AUP మాస్టర్ డెస్టినేషన్ అంటారు. ఫిల్టర్ అవుట్ ఆల్ ఈవెంట్స్ ఫాల్స్ ట్రూ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫిల్టర్ అవుట్ ఆల్ ఈవెంట్స్ ఫాల్స్ ట్రూ అంటే, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆర్కిటెక్చర్. సో ఆర్కిటెక్చర్కి వచ్చేటప్పటికి ఇఫ్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ సెండింగ్ ఏ లాగ్స్ టు ESM మేనేజర్, filter out all events false అనమాట. If I'm sending logs to logger first and then to ESM, filter out all events అనేది ట్రూ అవుతుంది.
ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ సెండింగ్ టు ESM మేనేజర్ కాబట్టి దిస్ సెట్టింగ్ విల్ రిమైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఫాల్స్. ట్రూ పెడితే లాక్స్ అనేవి ఈఎస్ఎంకి వెళ్ళవు. ఓకే, స్టాప్ అయిపోతాయి. జస్ట్ స్టేటస్ ఒకటి చూడొచ్చు అనమాట, కనెక్టర్ రన్ అవుతుందా లేదా అని, అంతే. సో ఈ ఎనేబుల్ డెమో సి అంటే ఇది సర్టిఫికేట్ అథారిటీ. ఇట్స్ ఇంకోటి FIPS మోడ్ అనేసి. బై డిఫాల్ట్ దీని ఎన్క్రిప్షన్ లెవెల్ వచ్చి 128 బిట్ SSL. ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ 128 బిట్ SSL అనేది నాట్ సఫిషియంట్ అనుకుంటే it has to be increased to the more. Okay, అది. So now I am just moving up. So ఇక్కడ I'll write, okay, Windows native what is it? April 21 and better. Okay. లొకేషన్, డివైస్ లొకేషన్ కమెంట్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక కంపెనీలో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటే కొంచెం అర్థమయ్యేదానికి లొకేషన్స్, డివైస్ లొకేషన్స్ అవన్నీ యాడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అవసరం కావాలంటే ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కూడా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ హౌ. సో ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ సర్టిఫికేట్, SSL సర్టిఫికేట్ మీద అంత డేటా అనేది ఎన్క్రిప్షన్లో జరుగుతుంది, 128 బిట్ SSL. ఇప్పుడు నేను ఇంపోర్ట్ సర్టిఫికేట్ చేయంగానే, ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈ స్మార్ట్ కనెక్టర్ అనేది, ఓకే, ఈ స్మార్ట్ కనెక్టర్లో ఆ కనెక్టర్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్ విల్ గెట్ యాడెడ్ అప్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది అనమాట, ఇక్కడ యాడ్ అయిన. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో అప్పుడు ఈ రెండు సింక్లో ఉన్నట్టు. ఓకే, సో స్మార్ట్ కనెక్టర్ సక్సెస్ఫుల్గా సర్టిఫికేట్ని కానీ ESM నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోగానే ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఓకే, దాని తర్వాత వీ కెన్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ అండ్ వీ కెన్ ఆర్గనైజ్ హియర్ అండ్ దేర్. ఓకే, so let's wait for the certificate to add up. What happened? Verify your authentication fail. Let me go back. Okay, if I go here now, యాడ్ అయిపోయిందా, కనిపించిందా? ఇదే కదా ఇప్పుడు నేను పెట్టింది, విండోస్ నేటివ్ April 21 అని పెట్టాను. ఓకే, సో కనెక్టర్ యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ అప్, ఓకే, so there are other parameters are there. For now I am not going to touch all those. Next, finally we have to install this connector as a Sunil, can you go yes. back to that window? Connector setup. Actually, నాకు స్క్రీన్ స్ట్రక్ అయింది మీది. ఇక్కడ ఐ థాట్ యాక్చువల్లీ డెస్క్టాప్కి వచ్చింది. ఇదా స్టిల్ డెస్క్టాప్ ఉంది నాకు. మేబీ మీది హ్యాంగ్ అయినట్టుంది. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? ఫైన్ బ్రో, ఇక్కడ ఫైన్ గా బాగానే కనబడుతుంది. నువ్వు క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ రీచ్ అవ్వాలి. ArcSight కన్సోల్ 7.4. మీది కొంచెం ఇంటర్నెట్ స్లో ఉన్నట్టుంది. ఓకే, సో ఫైనల్గా వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కొట్టంగానే ఇక్కడ సర్వీస్ లాగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. వీ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్, అవర్ విష్. ఓకే, ఓకే,
సో నేను కనెక్టర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. దేర్ ఆర్ అదర్ పారామీటర్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు సెటప్. ఓకే, ఇవన్నీ నేను ఐ విల్ టెల్ యూ మేబీ టుమారో. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ నౌ. ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ అవుట్. ఓకే, ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను కనెక్టర్ని. ఓకే, సో ఇప్పుడు సో కనెక్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయింది, బేసిక్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయింది. నేను ఏం సెట్టింగ్స్ ఏం చేయలేదు, జస్ట్ విండోస్ కనెక్టర్ సెలెక్ట్ చేశాను, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి ఆర్క్సైట్ ఈఎస్ఎం నుంచి సర్టిఫికేట్ ఇంపోర్ట్ చేసి ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ కనెక్షన్. ఓకే, సో ఇంతవరకు ఆర్ యూ క్లియర్? అట్లీస్ట్ ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చిందా? ఓకే, ఇలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారా కనెక్టర్, ఇలా ఫెచ్ చేస్తారా లాగ్స్ అని ఒక ఐడియా వచ్చిందా? yes bro. It will remain same. So see, ఇది ఈఎస్ఎం ఆర్క్సైట్ అయినా, స్ప్లంక్ అయినా, క్యూరైడర్ అయినా, మెకఫీ నైట్రో అయినా, ఎక్కడైనా కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. కలెక్షన్ మెకానిజం అనేది ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్. వాళ్ళైనా ఈవెంట్ వ్యూవర్లోనే కాన్ఫిగర్ చేయాలి, వాళ్ళైనా సిస్లాగ్లోనే కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కానీ కనెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ అవి మారుతాయి, బట్ కాన్సెప్ట్ విల్ నెవర్ చేంజ్. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేశానంటే ఆ కనెక్టర్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడప్ అవుతుంది. అయిందా? ఓకే, సో విండోస్ నేటివ్ ఏప్రిల్ 21 అనే కనెక్టర్ యాడ్ అయింది. సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశానంటే ఆటోమేటిక్గా వన్స్ ఇట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇక్కడ కూడా కనెక్టర్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, అంటే రన్నింగ్లో ఉండాలి. ఇదే మీరు రోజు చేసే హెల్త్ చెక్. సో సో యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ స్టార్ట్ ద మానిటరింగ్, ఐ మీన్ డే స్టార్ట్ అవ్వగానే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ షిఫ్ట్లో ఈ కనెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే అన్ని కనెక్టర్స్ రన్ అవుతున్నాయా, డౌన్లో ఉన్నాయా చెక్ చేయాలి. ఏదన్నా కనెక్టర్ కానీ డౌన్లో ఉంటే we won't be getting the logs. కనెక్టర్ కానీ రన్నింగ్లో ఉంటే we will be getting the logs. అర్థమైందా? సో ఇది చూడండి, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందా రన్నింగ్ అని. ఫైన్. సో ఇంతవరకు అవర్ ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ క్లియర్, బట్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై లాగ్స్ వస్తున్నాయా లేదా అనేది నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, మామూలుగా ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అయితే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కనెక్టర్ లెవెల్లోనే చెక్ చేస్తారు. ఓకే, కనెక్టర్లో లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఆ లాగ్ ఫైల్స్లోనే ఇక్కడ లాగ్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఈ లాగ్ ఫైల్స్లోనే లాగ్స్ వెళ్తున్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వెరీ వ్యాలిడేటెడ్. సో ఇక్కడ వ్రాపర్ అనేసి ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఈ ఫైల్లో జస్ట్ ఏం లేదు, ఫస్ట్ అని కొట్టాలి. ఫస్ట్ అని కొట్టి సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ విండోస్ అని రావాలి. చూడండి, ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్క్సైట్ అని వచ్చింది. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఎవ్రీ కనెక్టర్లో ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఆర్క్సైట్ కూడా దాని ఓన్ లాగ్స్ పంపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు కనెక్టర్ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోయినా, ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా, ఓకే, అలాగే ఈఎస్ఎంకి కూడా దాని ఓన్ లాగ్స్ ఉంటాయి. సో అంటే వెండర్ ఒకటి ఆర్క్సైట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లాగింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అవుతాం, మనం కూడా 3 times, ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక అప్లికేషనే, ఇక్కడ కూడా లాగిన్ ఫెయిల్యూర్స్, అకౌంట్ లాక్అవుట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈవెంట్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇక్కడ ఆర్క్సైట్ నుంచి వచ్చింది, కనిపిస్తుందా? సో ఆర్క్సైట్ నుంచి వచ్చింది, బట్ వీ వాంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. నేను ఇన్స్టాల్ చేసింది మైక్రోసాఫ్ట్ కదా, సో వచ్చిందా ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. యూర్ ఏబుల్ టు సీ, అంటే నేను ఇన్స్టాల్ చేసింది సక్సెస్ఫుల్, లాగ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఫెచ్ అవుతుంది, కనెక్టర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫెచ్ ఇట్. ఓకే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది వీ విల్ చెక్ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో అది చూపిస్తాను. సో వీ విల్ చెక్ ఇట్ నౌ. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సీ, ఇదే కనెక్టర్. ఇప్పుడు ఈ కనెక్టర్కి వెళ్ళి ఇదన్నీ ఐ విల్ షో యూ, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దిస్. మీకు జస్ట్ లాగ్స్ చూపిస్తున్నాను. ఫుల్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ కన్సోల్ వీ విల్ బి కవరింగ్ ఇన్ అప్కమింగ్ టాపిక్స్. సో చూడండి, మైక్రోసాఫ్ట్ లాగ్స్ వస్తున్నాయి. యూర్ ఏబుల్ టు సీ. సో ఇప్పుడే జస్ట్ నౌ 1951. So our installation is successful and the logs are coming as well. Now let's move on to projects which are running in ESM. అని నేను మీకు టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్లో నేను మీకు ఏం చెప్పాను, కంపెనీ what is that, I told you right, మల్టీ టెనెంట్, షేర్డ్ అండ్ ఆన్ ప్రెమ్. గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ షేర్డ్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఆన్ ప్రెమ్?
గుర్తుందా లేదా? షేర్డ్ అంటే ఒకే టూల్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్ లాగ్స్ డంప్ అవుతాయి, రైట్? ఆన్ ప్రిమ్ అంటే దే బై దేర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్, వీ జస్ట్ మానిటర్ ఇట్. సో అది ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తారు అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే అది ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తారని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి ఆర్క్ సైట్ ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది, కస్టమర్ నేమ్ అని ఉంటుంది. కస్టమర్ నేమ్. సో రైట్ నౌ ద కస్టమర్ నేమ్ ఈస్ బ్లాంక్. ఇక్కడ సెగ్రిగేట్ చేస్తారు. సో ద నెక్స్ట్ రిసోర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ కస్టమర్స్ అని ఉంటుంది. ఈ కస్టమర్స్లో నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తాను ఏదో ఒకటి, ఒక న్యూ కస్టమర్ని పెట్టి ఏదో కంపెనీ చెప్పండి, యువర్ విష్. మైక్రోసాఫ్ట్ సార్. లాగ్స్ ఫెచ్ చేసేదే Apple. మైక్రోసాఫ్ట్. యాపిల్. ఐబిఎం సార్. ఏదో ఒకటి యాపిల్. ఓకే, యాపిల్ ఐఎన్సి అనేసి మనం ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్త కస్టమర్ ఆన్బోర్డ్ అవుతుంటే ఆ కస్టమర్ డీటెయిల్స్, అడ్రస్, స్టేట్ అన్నీ పెట్టి అప్లై చేయాలి. అప్లై చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం కనెక్టర్లో వెళ్ళి యాడ్ చేయాలి. సో కనెక్టర్లోనే వీ విల్ బి సెగ్రిగేటింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు యాపిల్ అనేది యాడ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ నెట్వర్క్లో వీ కెన్ సెగ్రిగేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కస్టమర్. సో ప్రతి కంపెనీలో మనం ఒక డివైస్ ఆన్బోర్డ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కస్టమర్ యూఆర్ఐ అని ఉంటుంది. ఈ కస్టమర్ యూఆర్ఐలో మనం కస్టమర్ నేమ్ కానీ పేస్ట్ చేస్తే ఓకే, సో దట్ నెక్స్ట్ వచ్చే లాగ్స్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ ద కస్టమర్ నేమ్ బ్లాంక్ అని వస్తుంది, రైట్? సో వన్స్ సెట్టింగ్స్ కానీ అప్లై అవ్వంగానే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ అప్ విత్ యాపిల్. ఓకే, అలాగా మల్టీ టెనెంట్ అంటే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఒక 20 మంది కస్టమర్స్ వస్తే 20 మంది కస్టమర్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసి ఆ కస్టమర్ నేమ్ని తీసుకెళ్ళి ఆ కంపెనీలో మనం 10 కనెక్టర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే 10 కనెక్టర్స్లో ఆ కస్టమర్ నేమ్ పెట్టాలి. దిస్ ఈజ్ ఎ మాన్యువల్ వర్క్. కస్టమర్ నేమ్ పెట్టలేదంటే ఇట్ విల్ వెరీ టఫ్ ఫర్ అస్ టు ఐడెంటిఫై. అలర్ట్స్ కూడా ట్రిగర్ అవ్వు. ఇప్పుడు వస్తుందా యాపిల్ ఐఎన్సి అని? ఓకే, సో అవర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. This is the another parameter which I want to tell you. మామూలుగా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, హౌ విల్ యూ సెగ్రిగేట్ ద కస్టమర్స్. సో ఇప్పుడు నువ్వు మల్టీ టెనెంట్కి పనిచేశానన్నావు కదా, 10 కస్టమర్స్ ఉంటే ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తావు అనేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఐ విల్ డూ ద సెగ్రిగేషన్ అట్ ద కనెక్టర్ ఎండ్. నెట్వర్క్ అనేసి ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది, దాంట్లో కస్టమర్ అనేసి ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ సెట్ చేస్తాను అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు వచ్చిందా యాపిల్ ఐఎన్సి అని? సో దిస్ ఈస్ ద లైవ్ లాగ్స్ where we have successfully integrated Microsoft and we are getting the logs. Okay, clear? Yeah, yes, bro. You were clear for that. Clear, bro. So Yes, sir. so we have to remember smart connector. How the smart connector will collect the logs? Push and pull mechanism. Push ante just forward చేస్తుంది. అది we can configure it. We will do tomorrow.
సో మామూలుగా ఇక్కడ కనెక్టర్ ఆల్రెడీ ఉంది, నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ రిజిస్టర్ ఇట్. రిజిస్టర్ చేసి ఇప్పుడు లైనక్స్ సర్వర్ ఆన్ చేయాలి. లైనక్స్ సర్వర్ ఆన్ చేస్తే అక్కడి నుంచి నేను చూపిస్తాను సెట్టింగ్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారని. తర్వాత ఆటోమేటిక్గా లాక్స్ వస్తాయి. ఓకే, వేరే ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్, ఐపీఎస్, ఇవన్నీ నా దగ్గర ఐ హ్యావ్ ఏ స్ట్రీమర్స్. ఓకే, నేను వేరే నాకు దగ్గర స్ట్రీమర్స్ ఉన్నాయి, అక్కడి నుంచి పుష్ చేస్తాను లాక్స్. యూ కెన్ సీ దట్. ఓకే, సో ఇట్లా లైవ్ అన్నా ఇట్లాగే ఉంటుంది. దర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్. ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ ప్యూర్ లైవ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు వచ్చేంతా కూడా లైవ్ లాగ్స్. మనం వీ హ్యావ్ టు డూ ద యాక్టివిటీ. సో నేను ఇప్పుడు బ్రూట్ ఫోర్స్ మనం చేస్తాం ఇప్పుడు యాక్టివిటీ లైవ్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని ఈవెంట్ ఐడీస్ ఇచ్చాను. యూజర్ క్రియేటెడ్, యూజర్ డిలీటెడ్, ఓకే, పవర్ షెల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనేసి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను కదా. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఈవెంట్ ఐడీస్. అప్పుడే ఇప్పుడు నేను చేసేటప్పుడు మీకు డెమో చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, విల్ కవర్ ద రిమైనింగ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, సిస్ లాగ్ కనెక్టర్ ఎలా లాక్స్ వస్తాయి, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ఎలా లాక్స్ వస్తాయి, తర్వాత కనెక్టర్లో ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయి, ఏం సెట్టింగ్స్ చేస్తారు. దట్ నథింగ్ బట్ ఏ ట్యూనింగ్ ఆఫ్ ఏ కనెక్టర్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, సో దాని గురించి విల్ కవర్. సో వెన్ వీ కెన్ కనెక్ట్, టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో? Yeah, tomorrow is fine, bro. Day after, 7 o'clock. డే ఆఫ్టర్ టుమారో లేదులేండి. డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఫెస్టివల్ కదా. సో ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్. టుమారో వీ విల్ టేక్. ఓకే, ఓకే సార్. షూర్ సునీల్. Yeah, okay, bro. టుమారో సేమ్ 7 AM వస్తే నేను మిగతాది సిస్లాగ్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ఎలా లాక్స్ వస్తాయి, కనెక్టర్ని ఎలా ఫైన్ ట్యూన్ చేస్తారో చెప్తాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా వి విల్ కవర్ ఆల్ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ ESM one by one. Okay, yeah, fine. Okay then, see you tomorrow same time. Yeah, sorry, 7 AM. Yeah, Yeah, okay, bro. Thank you. thank you, bro. Thank you.